नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ टीवी सीधा प्रसारण कार्यक्रम रे संध्या आरती दर्शन पर आज भगवान नृसिंहंकर दर्शन करिसेंती, बाली नृसिंहंकर दर्शन करिसेंती। कारण जो क्षेत्र में भगवान कृष्णंकर दर्शन मिले, प्रभु श्रीरामकर दर्शन मिले, भगवान नृसिंहंकर दर्शन मिले, सर्वोपरि महाप्रभु सर्वदेवमय विग्रह जगन्नाथंकर मध्य दर्शन मिले। तेणु दर्शन अभिलाष नहीं भक्त मैंने आसती, दर्शन करने पर अनुभव पाती, अनुभव को व्यक्त करने अनुभूति कार्यक्रम को आसती। तेणु जय जगन्नाथ टीवी प्रत्येक दिन संध्या समय अनुभूति कार्यक्रम, प्रातः समय अनुभूति कार्यक्रम, मध्याह्न समय अनुभूति कार्यक्रम। से अनुभूतिर समय होती संध्यार अनुभूति कार्यक्रम को अनेक भक्त अपेक्षारत, आपण मध्य अपेक्षारत। विलंब नक आरंभ करवा अनुभूतिर कार्यक्रम। प्रथम भक्त को स्वागत करवा आम कार्यक्रम। जय जगन्नाथ। ना टिके आपणकर कहतु। मो ना प्रज्ञा परमिता महांती, मु तालचरु आसी। प्रज्ञा परमिता महांती नहीं दर्शन सरी आज? आज्ञा आज्ञा। केते वर्ष व्यवधान पर आसिले दर्शन को ना महाप्रभु डाकंती? नहीं ठाकुरंकर डोरी तो न लागिले आम आस परिवानी, किंतु ठाकुर डाकंती। आमे आसिक आज दर्शन कलु ठाकुरंकर। कहतु दर्शन पर अनुभवर कथा कहवा पाई मनर श्रद्धा थाए, से अनुभूति पाई ही आपण अपेक्षा करथिले। कौन है आपणकर अनुभूति? मु आसती वर्षे पूर्वर पुरी, मु छोट छुआ झीटे वर्षे पूर्व धरिकी आसती। घरे भी मना करते छोट छुआ धरिकी जाओनी, बहुत भिड़ हो ठाकुर दर्शन कर, किंतु मो मन में भाभी कि ना मुझे जगन्नाथ को मो झील को दर्शन करेबी। आउ घरे भी आसली मैंने आसी साक्षी गोपाल एत जोर वर्षा है, बहुत जोर से वर्षा है। आम पुरी में पहुँचलु, एत जोर से वर्षा, मो छोट छुआ ताकू भी थंडा देह तार, मुझे दर्शन करी मनर बहुत ठाकुर को कांदी, बहुत ठाकुर को डाकिली। प्रभु घरे मना करते बोली तुम कौन रागिल कि? मु आसली घरे जिद्दी करी प्रभु मो छुआ को धरिकी आसी, मुझे तुम दर्शन टे करी। आम रूम रू बाहर पछे दर्शन कर थर फेरिकी गलु, बहुत जोर वर्षा होता, किंतु ठाकुर को कहली कि प्रभु ये थरुटा मत एत बाटर आसी, मो छुआ को दर्शन टे कर दियो प्रभु। विश्वास माने मुझे निजे भी कर पारिनी। ठीक घंटे 1.5 घंटा पर मुझे जस्ट आखि लाखी आई रूम रे, माने उठिला बेलू एत खरा सबुआड़े सुखिला पाग, कि ठंडा पाग ना कि ना। आम आसिलु से दिन एत भलरे मो ठाकुर को मो छुआ को दर्शन करैली, माने मु भी ठाकुर को बहुत कोटि कोटि दंडवत कली। प्रभु तुम दयार मो छुआ को दर्शन कर पाली, मु भी भलर दर्शन कली, बहुत भल से ठाकुर। केबे घटना ये? वर्षे पूर्व। वर्षे पूर्व जो अनुभव कथा कहते वर्षा दिन, आज भी अनुभूति कहला भीतर भी वर्षा हो, वर्षा आपन को छाड़ुनी। बहुत थर भी आसी अनुभूति कही पारे। आज भी आसती वर्षा है, मन भाभी कि ना करें, कि दर्शन कले ठाकुर कहली प्रभु एत थर आसूँ तुम अनुभूति कौन मुझे कहीपरि आज जमी प्रभु टी मो प्रति कृपा कर, मुझे जमी तुम अनुभूति मुझे आज। कितु सतरे ठाकुर अच्छा दुनिया रे बहुत जगन्नाथ कोटि कोटि दंडवत करुच्ची प्रभु, सब जहाँ डाकी प्रभु देती प्रभु को कोटि कोटि दंडवत करते सब बेले। जय जगन्नाथ टीवी देखला भितर केते थर दंडवत? सब बेले जिते बड़े मुझे सका उठला बेले आमर जगन्नाथ चैनल लगे दिए। मो झील भी माने से ठाकुर के एत भक्ति जाइए, माने उठियो माने कहब कि मामा लगे दियो जगन्नाथ चैनल, मु जगन्नाथ को देखी। ता जिद्दी आम आज आसीचु, माने आज भी आसबार एमती किसी नाला। आम मेडिकल भुवनेश्वर आसलु, हठात कि माने मो झील खाली कांदिला, जिद्दी गला कि आम मेडिकल मो देह खराब थी आसती। आज भी यहाँ भी गोटे अनुभूति, माने तालचेर मुझे देखी से कहले कि गोटे सिस्ट हो तो ऑपरेशन कर। मु ठाकुर को कही जगन्नाथ चैनल देखु था, ठाकुर को डाकू था प्रभु तुम एति साहा हो, मुझे किसी ऑपरेशन न हुए। आ मु भुवनेश्वर जीवी काली, मुझे भी रिपोर्ट न आसू। मुझे आज आसली तथापि गाँव में आसुए ठाकुर को डाकू था, माने मो मेडिकल भितर गली प्रभु को डाकू था प्रभु किसी भी ये नो तुम टे साहा हम। माने मु मेडिकल भितर आसला बेले माने एत से डॉक्टर पूरा मना कले ना किसी है आपण मेडिसिन खातु आपंकर भल हो। किंतु जगन्नाथ सतरे मुझे जहाँ मो विपद आपद जहाँ सुख दुखे जहाँ डाकी जगन्नाथ सब बेले मत प्रकृतर अनुभूति कहवाई आसी आज अनुभूति गोटे हो गला ना। प्रकृति में आपण भाई अस्त्रोपचार करा कि ऑपरेशन हम ते भय भितर रहीकि प्रभु को डाकुचंती। प्रभु किंतु जितेबाला कहले ना औषध भल हम, प्रभु को न देखिकी जाइए ही न था। भुवनेश्वर घर को पलि था तालचेर, पुरी कहीं आसिले किसी एमती माने किसी नाला। आम जस्ट मो झील खाली कांदिला कि ना जमी हेल्ले जा। मो मन ठाकुर को कही कि प्रभु जदि मोर मेडिकल भल किसी नहला ऑपरेशन मुझे जमी आज हो काली हो जमी जो भी हो मुझे जमी तुमको दर्शन करी।
पुरी पाखक आसिक जदि पुरी रे आसी प्रभु को दर्शन न करते मन भल लगे हौ ए भाव प्रभु सहित था दर्शन भाव जोड़ी था धन्यवाद देवी जय जगन्नाथ आ जड़े भक्त को स्वागत करवा आसतु आज्ञा जय जगन्नाथ ना टी आपणकर कहतु आज्ञा समीर राय मु ढेंकानाल आसी घर जगतसिंहपुर ढेंकानाल आसी खाली अनुगुल ढेंकानाल कौन तालचेर अनुगुल ढेंकानाल घर कौटी जगतसिंहपुर जगतसिंहपुर जाइकी ढेंकानाल कौन चाकरी ना व्यवसाय चाकरी कर कहतु ताले आसीचंती पुरी की आसिले दर्शन सहित अनुभव कथा को मन पकईवाई मत ये गोटे प्लाटफर्म बा प्रयास आपणकर अनुभूति कथा टी कहतु जून मास कथा कहूँ जून मास मो भाईर देह खराब है मुझे गोटे कटक गोटे मेडिकल कैम आसते घरे जाए पहुँचते रात 10टा हो हठात फोन आसला मो भाईर झील मो पाखे थाए तार पारादीप भाई रुहे पड़ोशी फोन कले झील पाक जे भाई देह सीरीयस से कांदी गड़िला एमती कहते भाई आउ ना पारादीप भाई रोचे मुझे ढेंकानाल गोटे मेडिकल केस जस्ट आसी 10टा बेले घरे पहुँची सेठू मु सुनला पर मु संगे संगे हतबाक हो गली हाथ टेकिदेली से जगन्नाथ को मु माने से घर उपर हाथ टेकिदेली मुझे प्रभु तो एत बाटर मुझे पहुँचला भितर आपण ही साहा भरसा जहाँ कर हाथ टेकिदे टेकिदेला गाड़ी कर सागे सांगे माने 5 मिनट भीतर मुझे बाहर जाइए ढेंकानाल पारादीप बाटर आसिक 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर होती तार से पारादीप हस्पिटाल नहीं सेठू से खबर देली अभी के स्टेबल अच्छी पारादीप पहुँचली पहुँचला भाई की सकाल सकाल धरिकी कटक आसली डॉक्टर जे ब्रेन सर्जरी करता गोटे एक्सीडेंट होता 2019 सेटा को फिर चेकअप कला सब ठीक किंतु एक्चुअली तक फिट्स होता सी जानी पारनी जीव कामुड़ दे ब्लीडिंग सी जो कहले जमी बंचनी सी जमी जहाँ सब चेकअप कला सब नॉर्मल तार सीटी स्कान है ईजी गोटे ब्रेन है सब है सब नॉर्मल एवं भी पूरा सब ठीक भाईर अनुभूति टी आपण कहबार मन रखिते मन कहते भाई जो कहले दुर्घटना पर फिट्स है दुर्घटना घटना केबे घटितला 2019 में से गाड़ी रू पड़ीगला ब्रेन ब्लड क्लट करीगला एग्रावेट कला डॉक्टर कहले सर्जरी करने सर्जरी सर्जरी सक्सेसफुल है दी थर है स्कल रहा पेटर स्कल आसिक फिर वर्ष पर मुंडे लगे से कहते केवे जीवन में मेडिसिन स्किप करबनी मेडिसिन छाड़बनी केवे से भूल रे गोटे बाहर को आसिक मेडिसिन टाक छाड़ दे से तार फिट से दिन मेडिसिन आपण भी जगी सी भी मन पकई खाऊँ ये एमती दुर्घटना आसे किंतु डॉक्टर परामर्श क्रमे जदि आम कौन कार्यवश तो भूली जाऊ सी तो कही हेनी कि महाप्रभुंर कृपा रही आशीर्वाद रही निश्चित आज्ञा हाथ टेकिदेली सांगे सांगे से भरोसा रखा जब भरोसा थी ना मन में भक्ति आंतरिक सहकार भरोसा थो आउ निश्चित सी ये करेंगे मुझे कौन मुझे एत दूर थी मुझे कौन किसी डॉक्टर किसी हाथ टेकिदेली मोर से विश्वास तो अच्छी ना ये विश्वास कथा भरोसा कथा आप निजे कहते आपणकर निजर भरोसा कहीं बढ़ीगला बहुत घटना आज्ञा घटी आपण पाखे गोटे अनुभूति कही से पुओ मोर पुओ एमती ये पुरी रे आसिक हजि जाइला निजर भरोसा प्रभु प्रति अच्छी जय जगन्नाथ टीवी देखते सब बड़े धन्यवाद जय जगन्नाथ आउ जड़े भक्त को स्वागत करने अनुभूतिर कार्यक्रम को माँ आसतु आपणकर अनुभूति नहीं समस्त अनुभव थाए प्रभु पाखे भक्ति विश्वास आपणकर ना कौन बैजयंती उत्तर कबाट बैजयंती उत्तर कबाट बैजयंती उत्तर कबाट नाटा तो उत्तर कबाट पाई आस्ते कहीं उत्तर कबाट दक्षिण कबाट पश्चिम कबाट सब अच्छी नहीं कौटी घर बल्लगड़ खंगुरिया बल्लगड़ पाख खंगुरिया बोलगड़ कौन कौन हाँ खोर्धा डिस्ट्रिक्ट कौन अनुभूति टे कहले अनुभूति मो पुओ एमती हॉस्टेल पाठ पढ़ा छाड़ी मैंने आडमिशन हम बोली 70,000 आडमिशन हो 80,000 देले जाके हम सी हॉस्टेल मालिक कहले हॉस्टेल मालिक कहले बोले जगन्नाथ मुझे एत पैसा दे पारिनी मो पुअर डाक शुण प्रभु आपण अनुभूति कहबे जे गुणगुण कहीं कहते प्रभुंकर कृपा पाई अर्थ अभाव तेला पुओ पाठ पढ़ो प्रभु आशीर्वाद कले किए भी गोटे टंका देथिबो से घटना घटी भल भाव कहतु ठाकुर डाकिली कांदिली बसिक बाहर पटे ठाकुर केंद्र मो डाक शुण प्रभु जो डाक शुण मोर केंदी
ଏଠୁ ଯାଇକି ଏଠୁ ଡାକିଲେ କହିଲେ ଆସ ତମର କାଗଜ କରିକି ତମ ପୁଅ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ କହିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ମୋ ବାପା ନା ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ହଉ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ହଉ, ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ, ଭକ୍ତମାନେ ଖୁସି ହେବେ। ହଁ, ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଖୁସି ହଉ। ପରୀକ୍ଷା ପୁଅର ପରୀକ୍ଷା ହଷ୍ଟେଲରେ ପଢିଲା। ହଁ ହେଲେ ପୁଅ କ'ଣ ପଢୁଛି? ଡିପ୍ଲୋମା କରୁଛି। ଚାକିରି କରିବ। ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଅନୁଭୂତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବର୍ଷାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତି କହିବାର ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର। ମୋ ନାଁ ସୌଭାଗିନୀ ସାହୁ, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବହରପାଳ ବନ୍ଦାରୁ ଆସିଛି ମୁଁ। ଅନୁଭୂତି ତ କହିବେ ନିଶ୍ଚିତ। 2024 କଥା କ'ଣ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି? ମାନେ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଅନୁଭବ ହେଇଛି, କ'ଣ ଅନୁଭବ ହେଲା? 2024 ମସିହା ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖରେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଣେ ଦିଦିଙ୍କ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବାହାଘରରେ ଆସିଥିଲି। ତ ତାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ଥାଏ, ରିସେପସନ୍ ନଥାଏ, ଦିନେ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲି ଆଉ ଟିକେ ମୋତେ ଜଗା ପାଖକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତନି। ସିଏ ସେଇଠୁ ମୋତେ ବସ୍ରେ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରେନରେ ଅନୁଗୁଳରୁ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ବସ୍ରେ କେବେ ଆସୁନି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ଯେଉଁ ବସ୍ରେ ଆମେ ଆସିଲୁ, ତ ସେ ବସ୍ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ, କ'ଣ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ପରେ ଆମେ କିଛି ବି ଜାଣିନଥାଉ। ମୋ ସାନ ପୁଅକୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ଆସିଥାଏ। ତ ସିଏ ତାର ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ। ପେଟ ଖାଲି ହେଲା ମାତ୍ରେ ତାର ଦେହ ମୁଣ୍ଡ କେମିତି ହେଇଯାଏ। ଆମେ କେତେ ବାଟ ପଳେଇ ଆସିଛୁ, ତ ମୋ ପୁଅର ଦେହ ମୁଣ୍ଡ କେମିତି ହେଇକି ତାକୁ ବାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ଆମେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲୁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ବସ୍ର ଶେଷ ସିଟ୍ରେ ବସିଥାଉ। ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ବିକଳ ହେଇକି ମୁଁ ଜଗାକୁ ଡାକିଲି, କହିଲି କାଳିଆ ତୁ ଧାମକୁ ନେଉଛୁ, ଆଉ ମୋତେ ଭଲରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ମୋ ଛୁଆ ଏମିତି ହେଲାଣି, ମୁଁ କେମିତି ଯିବି? ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଅନସର ସମୟ ଥାଏ, ମାନେ ସେ ଗେଡ଼ା ହେଇକି ତାଙ୍କ ଚେହେରା, ମାନେ ପୁରା ମୋ କାଳିଆ ଯେମିତି ରୋଗରେ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଲେ ଯେମିତି ଦୁର୍ବଳ, ସେମିତି ହେଇକି ଆସିକି ମାନେ ହାତରେ ଗୋଟାଏ ପାଣି ବୋତଲ, ଆଉ ମୋ ପୁଅର ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ମସଲା ସୋଡ଼ାର କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଦିଏ, ସେଇ ବୋତଲ 2ଟା ଆଣିକି ପୁରା ମୋତେ କହିଲେ ପାଣି ନେବୁ, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ନେବୁ। ମୁଁ ଫଟିକି ତାଙ୍କ ହାତରୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ଟି ଧରି ପକାଇଛି। ମୁଁ ଆଉ ଅନେଇନି ବି ଯେ କେତେ ପଇସା ଦେବି ବୋଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି। 1 ମିନିଟ୍ ହେଇନି, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲ କିଏ ଆସିଥିଲେ? ମୋ ଜଗା ଆସିଥିଲେ। ଦେଖ ଏ ଜିନିଷ କେହି ବି ଦେବେନି, ଆଉ ପଛ ସିଟ୍କୁ ବସ୍ରେ କେଉଁଠୁ ଏ ଜିନିଷ ଆସିବ? ସେଇ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋ ଜଗାର ରହିଗଲା ଯେ ନା, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ହାତ ଟେକି ଦେଲେ ଜଗା ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଯାଏ, ଯେଉଁ ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ମନ ଭିତରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଲାଗିଲେ ବି ତାହା ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ। ତେଣୁ ଏ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥକୁ ନା ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟି? ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ହେଲା 2026 ମସିହାର ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ବସିକି ଦେଖୁଥାଏ। ମୋର ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଲା ମୋ ଜୀବନ। ତ ମୁଁ ଦେଖୁଥାଏ, ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ରାତି 9:30 10ଟା ବେଳକୁ ବସିକି ଡାକିଲି, ଜଗା ତୋ ଧାମକୁ ତୁ କେତେ ଭକ୍ତକୁ ଟାଣି ନେଇଛୁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ, ଆଉ ମୁଁ ତ ଯାଇପାରୁନି, ମୋତେ ମୋ ଘରେ ଥାଇ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ତୋତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିବି। ମୋର ତ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ମନେ ପଡ଼ୁନି, ମୋତେ ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେବୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ କି ମୋର ମନେ ରହିବ। ମୋ କାଳିଆ କି ଦର୍ଶନ ଦେଲା। ମୁଁ ରାତିରେ ଶୋଇଛି, ଠିକ୍ ଭୋର 3:30 ସମୟ ହେଇଥାଏ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଶଗଡ଼ିରେ ଦାରୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଳିରେ ଠିଆ ହେଇକି ମୁଁ ଦାରୁଙ୍କୁ ଜୁହାର କରୁଛି। ସେଇ ଗହଳି ଭିତରୁ ଜଣେ ଆସିକି ମୋ ହାତରେ ନଡ଼ିଆ ତୁଳସୀ ପୁରା ଧରେଇ ଦେଇକି ମାନେ ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲେ ଭାରି ସେଇ ଗହଳିକୁ। ମୁଁ କହିଲି କାଳିଆ ତୁ ପୁଣି କି ଦର୍ଶନ ଦେଲୁ, ମୋତେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡକୁ ନେଇପାରିଲୁନି ବୋଲି ମୋତେ ଦାରୁ ଦର୍ଶନ। ଆଉ ଦାରୁ ଦର୍ଶନ ମୁଁ ଯେବେଠୁ ଦେଖିଲିଣି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ସେଇଟା ଲୁଚେଇଲେ ଦାରୁ ଦର୍ଶନ ଦେଖିକି ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏଇଟା ତ ବଡ଼ କଥା। କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ? ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ କ'ଣ ଥିଲେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ହେଇଛି? ମୋର ବହୁତ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର କିଛିଟା ସଞ୍ଚୟ ପଇସା ଆସିଲା, ସେଇଥିରେ ଆମେ ଖୁସିରେ ଟିକେ ଅଛୁ। ଗୋଟିଏ କରୁଣା କୃପାର ଦିନ ମନେ ରଖନ୍ତି ଆପଣ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ହଉ ବରଂ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ସତ୍ୟ ହୁଏ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି କରୁଣା ମିଳିଯାଏ, ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଦୃଢ଼ତା ଆସିଛି।
केते समय आपण से विश्वास रे देवता को आपण जय जगन्नाथ टीवी रे देखंती ମୁଁ ତ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚ୍ୟାନେଲ ଲଗେଇ ଦେଇକି ମୁଁ ଦେଖେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଦେଖେ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ତାଙ୍କର ବେଶ ମଇଲମ ସବୁ ଦେଖେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି ପତାକା ଲାଗି ଦେଖେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଦେଖେ ମୋର ଘରେ ଆଉ ମା ଆଉ ବାପା ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟି ପ୍ରକୃତ ଚ୍ୟାନେଲ ବାପା ବି ସେଇ ଦେଖନ୍ତି ମା ବି ସେଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ସୀତାରାମ ସାର୍ ଆଉ ନମିତା ମ୍ୟାମ୍ ଯାହା ଏ ଜନସମାଜକୁ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ହର ଘରେ ତ ସେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଆଉ ଘରେ ତ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ବି ପଢ଼ା ହେଉଛି ସେ ଭାଗବତ ସମୟରେ ମୁଁ ଧୂପ ଆଳତି ଦେଇକି ମୁଁ ଭାଗବତ ଟିକେ ଶୁଣେ ତାପରେ ମୋ ନିତ୍ୟକର୍ମ କରେ ମୁଁ ସିଲେଇ କରେ ମୋର ସିଲେଇ ଚାଲିଥିବ ମୋ କାନରେ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ନମିତା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କର ସେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଶୁଭୁଥିବ କାନକୁ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣୁଥିବି ମୋତେ ତ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ କାରଣ ମୋ ଜଗା ହେଲା ବଡ଼ ଡକ୍ଟର ଆଉ ଅନୁଭୂତି ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗର ଔଷଧ କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର କଷ୍ଟରେ କ'ଣ କେମିତି ସବୁ ଉପଶମ ପାଉଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇଠୁ ବି ମୁଁ ବି ନିଜେ ଇଏ କରେ ମୁଁ କାଳିଆର ତୁଳସୀ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ମୁଁ ପାଏ ପ୍ରକୃତରେ ମାର୍ଗ ପାଇଯାଆନ୍ତି ଅନୁଭୂତିରୁ ସର୍ବମୌଷଧି ମଧ୍ୟ ରୋଗର ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ପାଇଯାଆନ୍ତି ଏ ଅନୁଭୂତିରୁ ପ୍ରକୃତ ଅନୁଭବ ନଥିଲେ ଅନୁଭୂତି ନଥାଏ ଅନୁଭବ କରିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଛେ ଯେତେବେଳେ ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିହାତି ଦରକାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କହିଲେ ମା ନର୍ମଦା ବିଷୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ହୁଳଟିଏ ପକେଇଲେ ଉପବାସ କରନ୍ତି କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ଆଗ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀର ଏମିତି ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା 2 ବର୍ଷ ଯୋଡ଼ 3 ବର୍ଷ ଏମିତି 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ଏମିତି ଅଣ୍ଟା ପେନ୍ ହେଲା ପେନ୍ ହେଇ ଏମିତି ସାଧାରଣରେ ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଗଲା ପଡ଼ିଗଲୁ ଆମେ କାନ୍ଦ ବା କଲି କ'ଣ ମୋର କିଏ ନେଇ 2ଟା ଝିଅ ଆକା ପୁଅ ନେଇ କିଏ ନେଇ ମୁଁ ଏମିତି କ'ଣ କରି ଏମିତି ଆମ ଦିଅର ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ଜୋଇଁଟାକୁ ଏମିତି କହିଲି ଆଉ ବାପ କ'ଣ କରିବା ଏମିତି ହେଲୁ ନା ବେଳୁ ତାଙ୍କେ ଜୁଇଁ ଧରି ଗଲେ ଦିଅର ଜୁଇଁ ସବୁ ଧରି ଗଲେ ରହିଲେ ସେଇଠି ସମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମରେ ରହିକିରି 11 ଦିନ ରହିଲେ 11 ଦିନ ରହିକିରି ଅପରେସନ୍ ହେଲେ ଭଲରେ ହେଲେ ଆଉ 2 ଦିନ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ପୁରା ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ଚେତା ରହିଲେନି ତାପରେ ଚେତା ଆଇଲେ ଏମିତି 10 ଦିନ ରହିଲୁ ଆଉ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଇକିରି 1.5 ମାସରେ ଭଲ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଏତା କଲେ ସୁସ୍ଥ କଲେ ହେଲେ 1.5 ମାସରୁ ପଳେଇଲେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଧରିକିରି ଆଉ କିଏ ନାହିଁ ମୋର ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଚଳିଲେ ଆମର ପେଟ ଚଳିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ନୃସିଂହଙ୍କର ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ବାଡ଼ି ନୃସିଂହ ତାଙ୍କର ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ 4 ଆଶ୍ରମକୁ ସେ ବାହାରିଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିଥିଲେ ପୁଣି ସେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଙ୍କର ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ ଦର୍ଶନ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସିଂହଦ୍ୱାର ବାଟେ ଯେଉଁ ବାଟେ ଆଗମନ କରିଥିଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ 4 ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରି ମହାମାରୀରୁ ବା ମହାଭୟରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ उद्धार करिक भगवान नृसिंहकर श्रीमंदिर को प्रवेश आम देखुचे यही दर्शन ही कारण आज स्वतंत्र नीति श्रीमंदिर रे श्रीक्षेत्र रे बाड़ी नृसिंह विजय ए संपर्क में अनेक तथ्य आपण पाखे पहुँची जय जगन्नाथ टीवी माध्यम जेहेतु भक्तों अनुभूति चली भितर भगवान नृसिंहकर बाहुड़ा विजय दर्शन आम करुचे ता भी पुण्यदायक ता ही मंगलदायक तेज आसतु आउ जड़े भक्तों को स्वागत करवा अनुभूतिर कार्यक्रम जय जगन्नाथ ना टिके आपणकर कहतु सर हेमंत कुमार साहू जगतसिंहपुर जिला रघुनाथपुर खरीपड़िया जो दारू जगन्नाथ दारू उठी आसछंती रघुनाथपुर अच्छा जाओ कंदरपुर पाखापाखि हाँ कंदरपुर आगु को किंतु जगतसिंहपुर जिला जाउछे कोन करंती आपण मु एलआईसी रे काम करे काल तो बेसी चिंता आपणकर थिबो टारगेट फिलअप करिया को हौ महाप्रभु का आशीर्वाद चली ठीक नहीं
ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେତେବେଳେ ହେଇଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଘଟଣାଟି ଘଟି ଯାଇଛି ବୋଲି ଭକ୍ତଙ୍କୁ କହିବେ ସେ ଅନୁଭୂତି ଟିକେ କହିଲେ। ବହୁତ ବିରାଟ ଅନୁଭୂତି ଯେଉଁଟାକି 2007 ମସିହା ମୋର ପୁଅ ସେତେବେଳେ 10 ବର୍ଷ ହେଇଥାଏ। ଜଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସୁଛି, ପଞ୍ଚମରେ ପଢ଼ୁଥାଏ। ଜଷ୍ଟ ଆସିଛି ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାରିକି ଆଇଛି, ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଗଛ ଦେହରେ ଜଷ୍ଟ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଚଢ଼ିଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଖେଣ୍ଟା ଥିଲା, ଚପଲ ଖସିଲା, ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ହେଇଗଲା ପୁରା, ମାନେ ବ୍ଲଡ଼ ପାଟିରେ ଭାଇ, ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୁରା ସେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସେ ରୁମ୍ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠି ଯେଉଁ ଦୁଃଖର ଘଟଣା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥା କଣ୍ଡିସନ୍ ଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ କେହି ଆଉ ପାଇବୁ ବୋଲି ଆଶା ନଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏସି ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଗଲୁ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଇଏ କର। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଯାହା ରକ୍ଷା କରିବୁ, ଆଉ ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ତୋରି ପାଖରେ ଆମେ ଶରଣ ପଶିଲୁ, ଆଉ ତୁ ଯାହା ତୋର ଇଚ୍ଛା ଯାହା କରିବୁ। ଏମିତି କରିକି ରାତି 3ଟା 3:30 ହେବ, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇଠି କୃପା ହେଲା, ସେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ମା ବୋଲି ଡାକିକିନି ପୁଣି ଆଖି ବୁଝିଦେଲା। ଏମିତି ହେଇକି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାୟ ଆସିକି ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ଏବେ ଭଲ ଅଛି ଏବଂ ନବୋଦୟ ପାଇଲା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେ ମେଡିକାଲରେ ତାକୁ ଏଭଳି ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ? ସେଇ ଦିନ ରାତିରେ ହେବ, ଯେଉଁ ଦିନ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସମୟ ବୋଧେ 4ଟା କି 5ଟା ବେଳେ ହେବ। ସେ ଘଟଣାଟା ଘଟିକି ସେଟା ଆମର ଗୋଟେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ସେ ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଗଛ, ସେ ପିଜୁଳି ଗଛରେ ଚଢ଼ି ତ ଯାଇଛି, ଖସିଗଲା ଚପଲ, ସେଇଟା ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ହେଇଗଲା, ଏ ସାଇଡ୍ ଲାଗିଗଲା, ବ୍ଲଡ଼ ଫ୍ଲଡ଼ ଲାଗିଲା। ତାର 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ସେ ଗୋଡ଼କୁ ଆଉ ଟିକେ ଟାଣିଦେଲେ ଜୋରେ, ସେ ଆହୁରି ଭିଡ଼ି ହେଇଗଲା, ବ୍ଲଡ଼ ଫ୍ଲଡ଼ ବାହାରିଥିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେତେବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ମୋର LIC କାମ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କଲେ ଜଲ୍ଦି ଆସିକି ଇଏ କର। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାରୁ ପୁଅ ଟିକେ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କର? ପୁଅଟିଏ ଝିଅଟିଏ। ହଁ, ପୁଅ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର, ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସର ଅଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ଝିଅ ମେଡ଼ିକାଲ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ରହିଛି, କୃପା ରହିଛି ବୋଲି ଆଜି ବଡ଼ ହେଇକି ପିଲାର ସଫଳତା ପାଇଁକି ଆପଣ ଗର୍ବିତ। କାରଣ ସେଇ ପୁଅ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଭୟ ବି ଆସିଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ବିଶ୍ୱାସ ତ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି କେତେ ସମୟ ଦେଖନ୍ତି? ମୋର ସକାଳ 4ଟାରୁ ଆମର ଚାଲିଥିବ 9ଟା 9:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଦେଖୁ। ତାପରେ ପୁଣି ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ବେଳେ ଦେଖେ, ନହେଲେ ରାତିରେ ପୁଣି ଚାଲିଥାଏ ଆମର ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ପୁରା ରାତି 11ଟା 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ପୁରା ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କର, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସଳାପ ଭଲ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଏଟା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଚ୍ୟାନେଲ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏ ମାନେ ପୃଥିବୀବାସୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଘରେ ଥାଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ମାନେ ଏତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଏତେ ଆସ୍ଥା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଏତେ ମାନେ ମଗ୍ନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ପୁରା ଟିଭି ଦେଖିକି ପୁରା ମଗ୍ନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପୁରା ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଖରେ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ଇଏରେ ଆମେ ବୁଲିକି ଆସି ସବୁ ଯା ବୁଲିକି ଆସି, ମୁଁ କହିଲି ଯାଉ ଟିକେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୁଁ ଆସିବି, ରହିବି ରାତିରେ। ଆଜି ବି ବାଡ଼ି ନୃସିଂହଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିଲେ, ନଗର ପରିକ୍ରମା, ଆଶ୍ରମ ପରିକ୍ରମା, ଆପଣ ବି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ। ଏଇ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା। ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତେ କୃପା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଆନ୍ତୁ, କୃପାମୟଙ୍କର କୃପା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ରହୁ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଜଣେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା, ଆସନ୍ତୁ ମା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର? ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାମୟୀ ସାହୁ, ମୁଁ ଗଜେନ୍ଦ୍ରପୁରରୁ ଆସିଛି। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାମୟୀ ସାହୁ, ମୁଁ ଗଜେନ୍ଦ୍ରପୁରରୁ ଆସିଛି। ଗଜେନ୍ଦ୍ରପୁର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ, ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଅନୁଭବର କଥା ରଖିଛନ୍ତି ଆଜି କହିବେ ଭଲ ଭାବରେ। ଯେମିତି ଭକ୍ତିରେ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଅନୁଭୂତିଟାକୁ, ସେମିତି ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁ। କ'ଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କହିଲେ? ଆଜ୍ଞା, 2003 ମସିହା 2017 ମସିହା ମୋ ବାପାଙ୍କର ବହୁତ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ କେହି ବି ନଥିଲେ, କେବଳ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମୋ ମା, ଆମେ ଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଗଲୁ। ସେ ରାତିରେ କେହି ବି ମୋ ପାଖରେ ରହିଲେନି, ମୁଁ ଏକା ଥାଏ। ମୋତେ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, ମୋର ଶାଶୁଘର ଲୋକ, ଯିଏକି ମୋ ଦିଅର ମାନେ। ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରି ରାତିରେ ଦିନରେ ବହୁତ କଲ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ବି ବହୁତ କିଛି ମୋତେ ବୁଝେଇଲେ, ବହୁତ ସହଯୋଗ କଲେ। ହେଲେ ଏବେ ବି ମୋ ବାପା ଦେହ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେଣି, ହେଲେ ବି ସବୁବେଳେ ସେ କାନ୍ଦନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ।
ମୁଁ ବି ବହୁତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦେ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ମୋତେ ବାହା କରିଦେଇଛନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଝୁରନ୍ତି ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି କି ମାରେ ଦେଖେ ଯାହା ବି କରିବୁ ଦେଖି ଚାହିଁକି କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏତିକି ମୋତେ କୃପା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ସେତିକି ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବାପାଙ୍କର କ'ଣ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଅନୁଭୂତି କହୁଥିଲେ କାହାର ଯୋଉ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି କ'ଣ ହେଲା ସେଇଟା କହିଲେ। ବାପାଙ୍କର ହଠାତ୍ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ବିନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ତାପରେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବାରୁ ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ଅଧିକ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲା ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାରୁ କହିଲେ କି ମୋତେ ଟିକେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇ ଚାଲ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଗଲୁ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲେ କେବଳ ଘରେ ହିଁ ମୁଁ ଏକା ଥିଲି ମୋ ଭାଇ ମୋ ବୋଉ କି ମୋ ଦିଅରମାନେ ସମସ୍ତେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ କେହି ବି ଜଣେ ନଥିଲେ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଥାଏ କି ମୋ ବାପା କେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିବେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦେହ କେତେବେଳେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ମୋ କତିକି କେତେବେଳେ କଲ୍ ଆସିବ ଯେ ମୋ ବାପା ଠିକ୍ ହେଇଗଲେ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଆସିଥିଲି ଯେ ମୁଁ କହିକି ଯାଇଥିଲି କି ବାପ ଘର ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ଗଜେନ୍ଦ୍ରପୁର କମ୍ପଗଡ଼ ନିଜ ଶାଶୁଘର ସେଇଠି ନାଇଁ ଗଜେନ୍ଦ୍ରପୁର କମ୍ପଡ଼ ନୁହେଁ ଗଜେନ୍ଦ୍ରପୁର କଳାଶ୍ରୀ ମୋ ବାପ ଘର ଗଜେନ୍ଦ୍ରପୁର ହେଉଛି ମୋ ଶାଶୁ ଘର ସେ ମୋ ଦିଅର ମାନେ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମାନେ ବହୁତ ସହଯୋଗ ମୋତେ କରିଛନ୍ତି କହିଲେ ସେଇ କଥାକୁ କହିଛନ୍ତି ଶାଶୁଘର ସପୋର୍ଟ ଅଛି ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ମିଳିଲେ ହିଁ ଭଲ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମିଳନ୍ତି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଆସେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ମନ୍ଦ ଆସେ କାହା ପାଇଁ ଭଲଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ମନ୍ଦଟା କାହା ପାଇଁ ମନ୍ଦଟା ଯେତେବେଳେ ସମୟ କିଛି ନିଜ ପାଇଁ ନିଜ କର୍ମ ଆଉ ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ସେଇଟା କହିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଲୁଚେଇ ଦିଅନ୍ତି ଲୁଚେଇବା କାହିଁକି କୃପା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦଟା ଆମ ପାଇଁ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କହିଲନି ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି ସତ କହି ପଛେ ମାରିଲେ ମରିବି ଆମେ ପଢୁ କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଉ ଆଉ ଆପଣ କେତେ ସମୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ତ ମୁଁ ଶାଶୁଘରୁ ଆସିଲେ ଦିନରୁ ଆମର 4ଟା ରାତିରୁ ଲାଗେ ପୁଣି ସଞ୍ଜ ବେଳୁ ଆମ ବାପା ମା ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ସବୁବେଳେ ମୋତେ କୁହନ୍ତି କି ଯେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁବେଳେ ନମସ୍କାର କର ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିକି ବି କରେ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣେ କାମ କରୁଥିବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଶୁଣେ ସବୁବେଳେ ଆମର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚ୍ୟାନେଲ ହିଁ ଲାଗେ ଆଉ କିଛି ବି ଲାଗେ ନାହିଁ ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ମନରେ ରଖନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ରଖନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ ଭକ୍ତମାନେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି କୋଉଠୁ ଆସିଲେ କୁମାର ସାହୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକ ବଡ଼ଭରଣ୍ଡି ଗ୍ରାମ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ହଉ ମୁଁ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ ଘରୁ ବାହାରିଛି ପ୍ରଥମରେ ଗଲି ବାବାଧାମ ଦର୍ଶନ କରି ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜଳାଭିଷେକ କରେ ପୁଣି ଆଜି ପୁଣି ପହରଦିନ ଯାଇଥିଲି କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦର୍ଶନ କଲି ଏଇ ଆମର ବନାରସ ସେଇଠୁ ପୁଣି ଗଲି ଅଯୋଧ୍ୟା ଶ୍ରୀ ରାମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି ପୁଣି ଆଜି ଆସିଲି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କଲି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଯାକ ଆପଣ ବୁଲିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧାମ ବୁଲିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଭଲ ସୁଯୋଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ପାଇ କେତେ କେତେ ସ୍ଥାନ ବୁଲିକି ଆଇଲେଣି ହଉ ଯିବା ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାମରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେ ଅନୁଭୂତି ଟିକେ କହିବାର ଯୋଉ ଆଗ୍ରହ ପୁରୀ ଧାମରେ କ'ଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରିଲି ମୁଁ ଏତିକି ମନ ଭିତରେ ରଖିଥିଲି ହେ କାଳିଆ ଠାକୁର ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରି କରି ଯାଉଛି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତୋ ଧାମରେ ପୁଣି ଭଲରେ ପହଞ୍ଚିବି ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁଭୂତି ରଖିକି ଯାଇଥିଲି ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କିଛି ଅଭିମାନ ଅଛି ଅଭିମାନଟା ମୋ ମନ ଭିତରେ ଅଛି ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଅଭିମାନ ଥାଉ ମନ ଭିତରେ ସେଇଟା ତ କହିପାରିବେ ନା କାହିଁ ଯୋଉଟା ନ କହିପାରିବେ କହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଯୋଉଟା କହିପାରିବେ ସେଇଟା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବା କଥା ଆମ ମତରେ ତେଣୁ ମୋର ଅଭିମାନ ଅଛି ମୋର ରାଗ ଅଛି ମୋର କ୍ରୋଧ ଅଛି ଥାଉ ଭିତରେ ଥାଉ ଆପଣଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଆଶା କରନ୍ତି ଆପଣ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ପାଇଛନ୍ତି ଏତେ ଧାମ ବୁଲିଲେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କଲେ କାହିଁକି ଧାମ ବୁଲିବା ପାଇଁକି ତୀର୍ଥ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କାହିଁକି ଏ ମନ ବଳେଇଲେ ଏସବୁ କଥା ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସାର୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯାଏ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବାବାଧାମ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯାଏ ଜଳାଭିଷେକ କରେ ଆମେ ଜଳାଭିଷେକ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁ ତାପରେ ଆମେ ଏଇ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ମନ
ଅତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ପ୍ରତି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବୁଲନ୍ତି? ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆମେ ଯାଉ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବୁଲନ୍ତି, କିଛି ଅନୁଭବ ପାଇନାହାନ୍ତି? ଅନୁଭବ ମୋର ଖାଲି କାଳିଆ ଠାକୁର ଏତିକି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କେତେ ସମୟ ଆପଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଶ୍ରାବଣ ସରିଗଲା ପରେ ଶ୍ରାବଣରେ ତ ବୁଲନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖିପାରିବା ସୁଯୋଗ ନଥାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି କେତେ ସମୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି? ସାର୍ ମୁଁ ଉଠେ ସାର୍ 5ଟା 6ଟାରେ ଉଠେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଲାଗିବ। ଆମର ମା ଅଛନ୍ତି, ମା ସକାଳେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ରାତି ଆମେ ଶୋଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ ଦେଖୁ। ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଆମର କ'ଣ, ଆମେ ତ ସାର୍ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା। ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷାର ଯୋଉ ଭାବ ରଖିଛନ୍ତି, ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ହିଁ ସେତୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲା, ଛୋଟିଆ ଜନ୍ତୁ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସାର୍ ଗୋଟେ ମୋର ରାସନ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଅଛି, ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋର ଗୋଟେ ଅଛି, ମା ଏଇ ବା ବୈଦ୍ୟନାଥ ହାର୍ଡୱେର ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଉ ତାହେଲେ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା କ'ଣ ଔଷଧରେ ଭଲ ଲାଭ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ରାସନରେ ତ ଆହୁରି ଲାଭ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହାର୍ଡୱେର ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଅଛି। ହାର୍ଡୱେରରେ ତ ଆହୁରି ଲାଭ। ଆଉ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା କ'ଣ ହାତୀ? ଆପଣ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଗୋଟେ ଅଛି, ହେଁ? ଫର୍ଟିଲାଇଜର। ଏତେ କରିକି ଆପଣ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ନା ଭାବଟା ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା? ସାର୍ ଭାବଟା ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସାର୍, ଆମେ ତ ସଦାବେଳେ ତ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ହେଇସା ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଅଧମ ହେଲେ ହିଁ ଉତ୍ତମ କରିବେ ସେ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ଏତେ ଭିତରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଏ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି, ଆମେ 3 ଭାଇ ଅଛୁ। 3 ଭାଇ, ମୁଁ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ। ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି କାହ୍ନୁଚରଣ ସାହୁ, ଛୋଟ ଭାଇ ଅଛି ଗୋଟେ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ସାହୁ। ସବୁ ସଫଳତା ଯୋଉ ପରିବାର ଯୋଉ ସଫଳତା ବ୍ୟବସାୟ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା କୃପା। ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା, ଏତିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ସଦାବେଳେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେମିତି ସଫଳତା ଜୀବନର ଆହୁରି ପାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଅନୁଭୂତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଭାଇ ଟିକେ କହିବେ? ସୁବ୍ରତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ଧର୍ମଶାଳା ଯାଜପୁର। ଧର୍ମଶାଳା ଯାଜପୁର। କୋଉ ଗାଁ? ଗୁଣ୍ଡିଲୋ। ହଉ, ଶ୍ରାବଣ ବୋଲି ଆସିଛନ୍ତି ନା ଏମିତି ପୁରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡକରା ହେଇଗଲା? ନାଇଁ, ଏମିତି ବସିଥିଲୁ, ଭାଇର ଗୋଟେ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଭାଇର ଗାଡ଼ି ଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଚାଲୁନ ଟିକେ ଯିବା ପୁରୀ। ଆଚ୍ଛା, ବସିବା ଜାଗାରୁ ଉଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା। ହଉ, ଆଜି କଥା ଆସି ଦର୍ଶନ କଲେଣି, ଭଲ କଥା। ନହେଲେ ନ ଆସିଥିଲେ ବି ଗାଁରେ ବସିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆସିକି ଅନୁଭୂତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଶି ଆସିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ମନର ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଘଟଣାଟି କ'ଣ ହେଲା ଆଜି ଭକ୍ତଙ୍କୁ କହିବେ, ଭକ୍ତ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଭବ ଠାକୁର। ସେ ତ ମହାପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କ ବିନା ଆମର କିଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ନାହିଁ। ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି କହୁଛି। ମୋର ବିବାହ ହେଇଥିଲା 2018 ମସିହାରେ। 18 ମସିହାରୁ 2025 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବହୁତ ଜାଗା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାକ ବହୁତ ଜାଗା ମେଡ଼ିକାଲ ବୁଲିଛୁ। ପିଲାପିଲିଟି ଦରକାର ପାଇଁ ବହୁତ, ଘରେ ବି ବହୁତ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। ତଥାପି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆମେ ବହୁତ ଥର ବୁଲୁଛୁ, ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରୁ ବହୁତ ଜାଗା ନିରାଶ ହେଇଛୁ। ଲାଷ୍ଟ ଥରକୁ ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ବି କିଛି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ ଆସିଲୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ, କହିଲି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯଦି ତୋର ଏଇ ଲଇତା ତାହେଲେ ଆମକୁ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଏଇଠି ହିଁ ରହିଯିବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, କି କିଛି ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଆମ କୋଳ ଗାଲି କରିଦେବେ? ମୁଁ ନାଇଁ, କାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କାହିଁ ହାରୁଛୁ? ମହାପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ କୋଳ ଭଲ, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦିନେ ଆସିଥିଲୁ, ଏଇଠିକି ଆସିଥିଲୁ, ଏଇଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ କେହି ଜାଣି, ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିନି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁ ଜାଣିପାରିଲେ। ତାପରେ ଗଲୁ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ, ଡକ୍ଟର କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବୁ, ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ସେଇଠୁ ତା ଜଷ୍ଟ 2-3 ମାସ ପରେ ଆମେ ମୋର ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ମୋର ପିଲାପିଲି କ'ଣ ହେବାର ଅଛି। ସେଠୁ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଏତେ ହାଟ ଥିଲା ତୁମର ଲଗେଇବାରେ, ତାହେଲେ ମୋତେ ଏତେ ବାଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିଲ? ଆଉ ତୁମ କତିକି ନ ଯାଇଥିଲି ବୋଲି ନା କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ସେବେଠୁ ମନ ଅଛି, ଯେବେଠୁ ବି ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଥିଲା, ନାଇଁ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି, ଯାହା ବି ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ମୋ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନଥାଏ, ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଥାଏ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ମୋର ପୁଅଟି ବି ହେଲା। ଆଉ ସେ ପୁଅଟି ଏମିତି ବି ହେଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ, ମୁଁ ଯଦି କହିବି ବାବା ଆମ ଘରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ କହିବ ଜଗା। ଟିକେ 1.5 ବର୍ଷର ପୁଅ ହେଇନି, 15 ମାସ। ହଉ, ଯେତେବେଳେ ଏତେ କଥା କହିଲେଣି, ନ କହିକି ଆପଣ ଫଳ ପାଇଛନ୍ତି। କିଏ କହିକି ଫଳ ପାଉଛି, କିଏ କାନ୍ଦିକି ଫଳ ପାଉଛି, କିଏ ହସିକି ଫଳ ପାଉଛି, କିଛି ନ କହିକି। ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆଖିର ଲୁହ ଆଜି ଆସିଛି, ଆଜିର କହିବାର ଏତେ ଆଖିର ଲୁହ, ସେଦିନ କେତେ ଲୁହ ଆସିଥିବ ଆଖିରୁ, ସେଇ ଲୁହର ମୂଲ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୁଝିଗଲେ ଅନ୍ତର୍ଜମୀ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର କଥା କହିବା, ଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼େନି। ତେଣୁ ହଉ, ସେ ନ କହିକି ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଅନେକ ସଫଳତା ଆପଣ ପାଆନ୍ତୁ। କେତେ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତି ଦିନ ଯାକ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଭିତରେ ହଉ, ମନର ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ହଉ?
तथापि ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନଟେ କରିଛି କିଛି ସମୟ ପାଇଲେ ଦେଖେ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖେ କିଛି ସମୟ ବେଶୀ ସମୟ ତ ପାଏ ନା କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଯେପଟେ ଆସେ ମୁଁ ମନ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ରଖେ ନା ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସବୁ ତ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଟିକେ ସମୟ ବି ବାହାର କରିଦେବା ସେ ମୋବାଇଲ ହଉ କି ଟିଭି ହଉ ଦେଖେ ଯେତିକି ସମୟ ପାଏ ଦେଖେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ହଉ କିଛି ସମୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କାଢ଼ିବାର ଯେଉଁ ଭାବନା ରହିଛି ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ସେମିତି ରଖନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଦିତ୍ୟ କୁମାର ନାୟକ ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳା ଏ ଦି ଭାଇ ଯାକ ଏକାଠି ଆସିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ସିଏ ତ ଧର୍ମଶାଳା ଯାଜପୁର ତାଙ୍କର କୋଉ ଗାଁ ଗୋଟେ କହିଲେ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି ଆମ ଘର ବି ସେଇ ଗୁଣ୍ଡିଲ ଗୁଣ୍ଡିଲଟା କୋଉଠି ଏଇଟା ଆମର ପାଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଗୁଣ୍ଡିଲ ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ଆଉ ହଉ ଏ ବସିବା ଜାଗାରୁ ଉଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ ବି କହିଲେ କାଲି କଥା ହେଇଥିଲେ ଆଜି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆଉ ଭଲ ହେଲା ଭଲ ଦିନରେ ଆସିଛନ୍ତି ବାଡ଼ି ନୃସିଂହଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ ନା କଲେନି ଆଜ୍ଞା କଲୁ ବା ଆଜ୍ଞା ଅନୁଭୂତି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଅଟିକି ଗଲେ ଅନୁଭୂତି ମୋର ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଛୋଟଟେ ହେଇଥିଲି ଜଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି ଏମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲି ଆଉ ମୋର କାହିଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ପୁରୀ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତି ବୁଲିକି ଆସନ୍ତି ସେଠୁ କହିଲି ହଉ ଯିବା ଦେଖିବା ଆଉ ସେ ଆମର ଏଇଠି ଜଣେ ରିଲେଟିଭ୍ ରହୁଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ରିଲେଟିଭ୍ ତ ରହୁଛନ୍ତି ରାତିରେ ରହିଯିବି ଏମିତି ଦେଖା କରିକି ଆସିବି ଆଉ ପଇସା ମୋ ପାଖରେ ମାତ୍ର 150 ଟଙ୍କା ଥାଏ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରିକିଣି ଆସିଲି ଏମିତି ସବୁ ଭୋଗରାଗ କିଣାକିଣି ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଲାବୁଲି ଭିତରେ ଆଉ ଟୋଟାଲ 50 ଟଙ୍କା ଥାଏ 100 ଟଙ୍କା ଅଲରେଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ 50 ଟଙ୍କା ଅଛି ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ ତ ସିଏ ଏଠୁ ପୁରୀରୁ ନେବ ନିହାତି 30-40 ଟଙ୍କା ସେଠୁ କଟକରୁ ପୁଣି ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଆଉ ଏଇଟା ମାଗିଦେବ ବସ୍ ବାଲା ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗିବ ହଉ ଦେଖିବା ଚାଲ ଯିବା ଆଉ ସେଠୁ ମୋତେ ଆଣି ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ସେ କାଳିଆ ନନା ବସ୍ ମୋର ସେ ନାଁ ବି ମନେ ଅଛି ସେ କାଳିଆ ନନା ବସ୍ ଲାଗିଥାଏ ମୁଁ ସେଇ ବସ୍ରେ ହିଁ ଚଢ଼ିଲି ସବା ପଛ ସିଟ୍ରେ ମୁଁ ବସିଥିଲି ମୋର ମନେ ଅଛି ମୁଁ ବସିଛି ମୁଁ ସେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଆସୁଥାଏ ମୋ ମନ ଛକ ଛକ ହେଉଥାଏ ମୋତେ ମାଗିଦେବ ପଇସାଟା କ'ଣ କରିବି ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେ ମୋତେ ପଇସା ମାଗିଲାନି ମୁଁ ତ ଦେଖିଲି ମୋ ପାଖରେ ତ ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛି ସେ ତ ମାଗୁନି ମୁଁ ଆଉ କାହିଁକି ଦେବି ସେମିତି ଯିବି ଆଉ ସେଠୁ ଏମିତି ଯାଇ ଗଲି କଟକରୁ ଓହ୍ଲେଇଲି ପୁଣି ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲି ସେଠୁ ବି ସେମିତି ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ବସିଲି ସିଏ ବି ମାଗିଲାନି ସିଏ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ସେଇ 50 ଟଙ୍କା ମୋ ପକେଟରେ ପଡ଼ିଛି ସେଇ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଛକରେ ଓହ୍ଲେଇକିଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତ ଟେକିଲି ମୁଁ କହିଲି କାଳିଆ ଏମିତି ଲୀଳା ତୋର ମାନେ ଏ ଅନୁଭୂତି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ବି ମୁଁ ଭୁଲି ପାରିବିନି ଭାବିଥିଲି 50 ଟଙ୍କା ସରିଯିବ ସେଇ 50 ଟଙ୍କାରେ ମୋତେ ଆଣି ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇଦେଲି ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ଅନୁଭବ ଏଠୁ ସିନା ପଳେଇଲେ କଟକ ପଛ ସିଟ୍ରେ ବସିକି ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ପଛ ସିଟ୍ ନାଇଁ ସେଠି ମଝି ସିଟ୍ରେ ବସିଥିଲି ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ହଉ ଇଏ ବି ଭଲ ଅନୁଭବଟିଏ ପାଖରେ ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଇଛି ପଇସା ନେଇ ଯିବାକୁ ହବ ପୁଣି ବସ୍ ନାଁ ହେଉଛି କାଳିଆ ନନା ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ପୁରା ପର୍ଟିକୁଲାର ମନେ ଅଛି କାଳିଆ ନନା ବସ୍ ମୁଁ ଏଇଠୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବସିଥିଲି ସିଏ କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା ହୁଏତ ସେ ନାଁରେ ବସ୍ରେ ସିନା ଗଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ରହିଛି ଏ କଥା ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହିଁ ସେଇ ଦିନଠୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯାଆନ୍ତି ସେଇ ଦିନଠୁ ନୁହେଁ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମ ବାପା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ପୁରା ବେଳୁରୁ ବହୁତ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିନା ସିଏ ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି 12 ବର୍ଷ ଯଜ୍ଞ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସେଠି ପାଟପୁର ବଳଦେବ ଜୀଉ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ 12 ବର୍ଷ ଯଜ୍ଞ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ସିଏ ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଟୋଟାଲ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିନା ଆମର ଅଧୁରା ସବୁ ଜିନିଷ ଭକ୍ତି ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି ଭାବ ପରିବେଶ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ପରିବାର ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଆଜ୍ଞା ସକାଳୁ ଉଠିବି ତ ମୁହଁ ଯଦି ଧୋଇ ନଥିବି ଆଖି ଲାଗି ଯାଇଥିବ ସେ ସୁଇଚଟାକୁ ଯିବି ମାରିବି ସକାଳୁ ଆଗେ ହିଁ ସେଇଟା ଲାଗିବ 9ଟା-10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଥିବ ବାପା ବି ଯେତେବେଳେ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିବେ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ହିଁ ଲଗେଇକିନି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପୁରା ଚାଲିଥିବ ବାଇଚାନ୍ସ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲେ କି କ'ଣଟେ ଲାଗିଲା ନ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ୟୁଜ୍ ନହେଲେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଅନଲିମିଟେଡ୍ ହିଁ ଚାଲିଥିବ ନାଇଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବାର ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ନା ଟିକେ ଦେଖିକି ଲଗାନ୍ତୁ ସଚେତନ ହେଇକି ଲଗାନ୍ତୁ ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅନୁଭୂତି କହିବେ ଅନୁଭବର କଥା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ସେ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଆଜି ଭକ୍ତଙ୍କୁ କହିବେ ହଁ ସାର୍ ଗୋଟେ 5-6 ମାସ ତଳର କଥା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହେଇଥାଏ ଆମ ଉପର ଘରର ଓନର ଭାଇନା ନାନୀ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କେ ମୋତେ 3-4 ଦିନ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ପୁରୀ ଯିବି ବୋଲି ସେଇଟା ମୁଁ କ'ଣ କଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜଣାଣଟେ ଲେଖିଥିଲି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ମୁଁ ଆଉ ସେଇଟା ଦେଇପାରିଲିନି ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଗଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜଣାଣଟା ଦେଇପାରିଲିନି
भगवान एते मो ऊपर से दिन कृपा कले तांके पळेइचंती किंतु से समय हमर पानी रु टैंक रु पानी सरी जाइछि लाइट पळेइछि तांके तांको घरर सब टैप खोली देइचंती आ मने नै टैंक रु पानी सरी जाइछि लाइट पळेइछि तांके पळे आछंती तापरे तांके जेते बेले पुरी रे पहुंचले आमे कॉल करलु आपण आमे मोटर लगेले ओवरफ्लो कि आपण घर पटु पानी पडुछि टैप खोला अछि कि तांके कहले कि हो बोधे आमे आसलाडू लाइट नथिला पानी टैप पानी भी स्लो आस्तुला आ मने नै बोधे पळे आसिलु पुणी तांके पूरी आसिकी राति 7:30 8 ब्रह्मपुर जाइकी मो भजनटा आनी मु जो जनाणटा लिखी भगवान से धरिकी तांके आसतिले पुणी थरे रिटर्न जाइतिले माने पानी बंद करबा पई पुरी रु पुणी गले बरमपुर हो हो पानी टैप खोला रखी देइतिले जेहेतु आमे तळे अछु तांके ऊपर थिले से पानी टैप आमे मोटर लगिले कि सब पानी ओवरफ्लो की पळुथिबार तो मु एते कांदी थिली तांके पळा आसला परे भगवान पाखरे मो जनाणटा रहि गला जेहेतु झियर +2 एग्जाम साइंस मु फाइनल एग्जाम जा आसी पारुनथिलु तो केमिति आसीबु कोन केते भगवान डाकितिली प्रभु मो जनाणटा रहि गला तांके आसिले मो जनाण नै कि गले 3-4 थर कहले मु गरुड़ स्तंभ पाखरे गाइली अरुण स्तंभ पाखरे गाइली तम जनाण गाइकी आसली बोली कहले हो महाप्रभुंकर प्रति जो आपनकर भाव रहिछि लेखा लेखि रे भाव रहिछि एबे भी चलीछि तो लेखा लेखि ना बंद कलेनी नहीं सर के मु बेले बेले लेखे हुए भी 24 आवर्स जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ टीवी सब बेले देखंती एवं से देखिबा भितर मध्य लेखिबार किछि शब्द पांती हाँ निश्चय लेखे भी हाँ लेखे भी कौन करंती आपण मु हाउस वाइफ घर संसार करिके ता भितर लेखिबा प्रति सदा पुणी भजन लेखिबार स्पृहा मन भितर अछि से प्रभुंकर कृपा धन्यवाद देवी जय जगन्नाथ आसंत आउ जने माँ अपेक्षा करिसंती तांकर अनुभूति आम कार्यक्रम आपनक पई ही कहिबे जय जगन्नाथ मां ना कोन मो नाम शैलवाला नायक मु कटक सीडी 11 नंबर आछि सीडी 11 नंबर नहीं कटक बासी अनुभूति पाइले प्रभु को विश्वास करते बोली अनुभव रखिचंते मने कौन है आपनक पई से अनुभव से दिन आपनक पई स्मरणीय दिन मु गोटे साधारण गोटे कर्मचारी थिली होची स्टाफ डॉक्टर अहल्या देई तांको नर्सिंग रे काम करथिली 92 रे अनमैरिड थिली तापर मोर मैरिज हला मैरिज पर मु से गोटे रूम देइथिले सेठी झरका पर रोसई करे ठाकुर जगन्नाथ छोट छोट ये आनिके पूजा करथिले कांथ दिहरे तांको टांगेकी एइटे आइंस रोसई एइटे जगन्नाथ रखी पूजा करे सेतले मु ठाकुर सब बेले डाके प्रभु मु एइटे तुमको रखी पूजा करूची मते जेबे तमे भल घर टे दब ताहले मु तुमको भल रे आनिके पूजा करबी सब बेले डाके कांदे हेडू ठाकुर मोर सेतले तो औकात नथला जे मु जागा किनी कटक रे घर करि पारि बोली से एमिति भगवान कर दया हैला मु 2012 मसिया रे गोटे जागा किनली जगतपुरे जा हो ठाकुर को बहुत धन्यवाद देली प्रभु मते एते देले बोली सेतिके भी प्रभुंकर कृपा मो पुओ राजी हला ने देबागु तापरे सीडीए रे गोटे घर हठात घर मिलला माने हेतले आपण विश्वास न पैसा गोटे मो पाख नथला कोन करबी थोडू जाहा एमिति पैसा कोड जगाड हला से घरटी मो सीडीए रे किनला पर मु सेठी ठाकुर पई गोटे घर कली ठाकुर को एठू ऑर्डर करिकी मु जानिनी बड़ मूर्ति घरे रखंतिनी बोली मु मो ननद एठी पुरी रे थिले तांको कहली सी नेकी देले मूर्ति बड़ मूर्ति टिके हे गेले ठाकुरंकर सेठी स्थापना कली से सीडीए रे तापर मते जो नना स्थापना करथिले सेई पुनी बसे मु निजे निजे पूजा करथली मते नना कहले तमे एते बड़ मूर्ति रखिछ घरे निजे स्त्री लोक पूजा करछ आउ एमिति करिया कथा नुहे सेठू कौन करी सेठू पुणी ब्राह्मण जन को आनिकी एबे रखिकी पूजा करोची समस्त कहछ नाइ नाइ मूर्ति रखनी देई दियो मंदिर को मो स्वामी सीतर रागी की देई देई मु सब बेले कांदुची ठाकुर प्रभु मु तुम जदि रखिछी तुम मते छाड़ी जाओ निज मा जते दुख जाओ ए मु से ठाकुर घर जाई कांदे एबे भी सुधा केही ठाकुर को विदा माने मो घर छाड़ी माने नेकी मंदिर देबे जते चेष्टा कलेनी केही नेकी देई पानांदी मोर जहा भल मंद दुख सुख हे मु सब बेले से ठाकुर पारे कांदे को स्वामी भल भल अनुभूति टे कहले शिक्षा रही एथरे जेतेबेले जो अनुभवर कथा आपण कहले सेतुरु शिक्षा गला भक्तंग पई एतिकी जे आपण निज पई घर चिंता जेते करि नथिले ठाकुरंक घरटे करबी ठाकुर आपण बसिबे कहीं जोठी आइंस रोसे सेठी कैलेंडर टंगी पूजा पाउचते आपण ए अवस्था रे कोन करिवे आपण जानिथिबे जो भावना आपण करथिला ठाकुरं पई घर करबी तेणु जे ठाकुरंक कथा चिंता करे प्रभु ता कथा चिंता करते तांको घर करी आपण को भी गोटे घर देले जो निजे कहले आपणकर औकात आपणकर सक्षमता नथिला घर करि परिबे ना 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 मते केवल से भगवान को येन मिली छी मु केबे से भगवान को छाड़ी परिबे नै
ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମୋ ଶାଶୁ ଥିଲେ ସେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ ସିରିଏଲ, ମୁଁ ଦେଖେନି କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ବସି ଦେଖନ୍ତି। ମୋ ସାଙ୍ଗର ଘରକୁ ଥରେ ଯାଇଥିଲି, ତାଙ୍କ ଘରେ ଖୋଲା ହେଇଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ କହିଲି ଏ କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦେଖାଉଛି? ସେଠୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ। ସେବେଠୁ 6 ମାସ ହେବ ମୁଁ ରେଗୁଲାର ରାତି ପାଇଲେ ଆଗ ମୁହଁ ଧୋଇବି, ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଆଗ ଲଗେଇବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିବି, ଦିନ ସାରା ମୋର ଚାଲିଥିବ କାମ ଚାଲିଥିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବି। ତାଙ୍କ ଆଳ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ରୀତିରୀତି ସବୁ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲି ଯିବି ଗୋଟେ ବହି ଆଣିବି। ଆଜି ଜୁନ ମାସ ବହି ଦିଆ ହେଲେ ନେବେ। ଆପଣ ଏଲେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ରୋଗୀ ସେବା? ରୋଗ ଏବେ ସାର୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, କାରଣ ମାଙ୍କ ଶାଶୁ ଆସି ପାଖରେ ରହିଲେ, ଘରେ ଆଉ ରୋଷେଇବାସ କରିବାକୁ ହେଇନାହାନ୍ତି। 2023ରେ ଛାଡ଼ିଲି। ଯାହାହେଲେ ବି ହେଲେ ଶାଶୁ ମାଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେବା ରହିଛି। ହଉ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ପ୍ରକୃତରେ ମନ ଭିତରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ଭାବନା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଭାବନା ଭିତରେ କ'ଣ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚିନ୍ତା, ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବେ। ଯିଏ ପ୍ରଭୁ ଭଲରେ ରହିବେ ଚିନ୍ତା କରେ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସବୁଠୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା, ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପାତ୍ର, ଦାନଗଦି ତିର୍ଜୟ କଲୋନୀରୁ ଆସିଛି, ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ। ଅନୁଭୂତିରେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଦିନ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଜି ଭଲ ଭାବରେ କହିବେ, କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ହେଲା? 2011ଠୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ପୁରୀ ଧାମକୁ, ଯୋଉଟାକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ। ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଥାଏ, ମୁଁ ଯେବେ ବି ମନେ କରେ ଏଇ ବର୍ଷ ଯାଇପାରିବିନି ବୋଧେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମୋତେ ଏତେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ମୋତେ ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଯୋଉଠି ବି କାମ କରେ, ମୁଁ ଜବ୍ କରୁଛି ଦିନ୍ଦଲ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଲିମିଟେଡରେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖେ ଆଉ ଭକ୍ତି ସହିତ ଡାକୁଥାଏ, ହେ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ମୋ ସାଥିରେ ଥା। ଜୀବନ ଲାଇଫରେ ଯଦି କାହାକୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠିକି ଆସିଛି, ଆଉ ଭଲରେ ଭଲରେ ସବୁ କାମ ମୋର ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି କଷ୍ଟ ପାଏ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ। ଏ କଷ୍ଟ ଦିନ ଟିକେ ଅଳ୍ପ କରି କହିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି, ଆପଣ ଡାକନ୍ତି, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଆମର ବି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ବେଳେ ମୁଁ ଡାକେ ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି, ସେ ଦୁଃଖରୁ ଟିକେ କହିଲେ। ମୁଁ କହିବି, ମୋର ଯେତେବେଳେ ମୋ ସାନ ଝିଅ କି ବଡ଼ ଝିଅର ପାଠ ପଢ଼ା ବେଳେ ପଇସା ଦରକାର ହୁଏ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠି ଆଣିକି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବି? କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ତମେ ଯଦି ତମ କ୍ରୋଧକୁ ଚାପିକି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଗତି କରିବ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୋର କେବେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇନି ମୋ ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିକି। ଆଜିକି ଯୋଉଠିକି ଜବ୍ କରିସାରିଲେଣି ମୋ ପିଲାମାନେ, ମାନେ ସେଇ କଥା ପରା। ତାମାନେ ଦୁଃଖ ଆସିନି ଆପଣଙ୍କର, ଆଉ ଦୁଃଖ ବେଳେ ଡାକିବେ କ'ଣ? ନାଇଁ ସବୁବେଳେ ତ ଦୁଃଖ ଆସିଛି। ସେଇ ଦୁଃଖ କଥା କ'ଣଟା କହିହବ ନା କହିହବନି? ହଁ କହୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଟା କହିହବ ଭଲ ଲାଗିବ, ଅନୁଭୂତି ଆହୁରି ଭକ୍ତିମୟ ହବ। କହିପାରିଲେ ଭକ୍ତିମୟ ହବ। ମୁଁ କହୁଛି ଯୋଉଟାକି 2010ରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପାଖରୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଘର କଥା। ହଉ ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭରସା କରିକି ରୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଅକୁଆ କଥା। ଆପଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି? ହଁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କର୍ମ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି, ଆଉ ଦେଖିପାରୁନି। ଯୋଉଟାକି ଚାକିରି ଲାଇଫରେ ତ ନିହାତି କର୍ମ କରିବାକୁ। ଯୋଉ ମନ ଭିତରେ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ, ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ, ମହାପ୍ରଭୁ ସଫଳ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଅନୁଭୂତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ସସ୍ମିତା ପାତ୍ର, ମୁଁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି। କେଉଁଝର? ଯାଅ, କେଉଁଝର ଏତେ ବାଟରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେଣି ଆପଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। କେତେ ଥର ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ ଆଜି ଆମେ 4-5 ଥର ଦର୍ଶନ କରିଛୁ। ଆଜିର ଅନୁଭୂତି କହିଲେ ତ ନ ସରେ। ଭଗବାନଙ୍କର ତ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆସିବା ପାଇଁ ତ ସୁଯୋଗ ଚାନ୍ସ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି। ଅନୁଭୂତି କହିଲେ, ସୁଯୋଗ ଯାହା ଯିଏ ପାଏନି ମହାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଦିନଟି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି? ସେଦିନର ଅନୁଭୂତି, ହଠାତ୍ ତ ଦିଦି ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ଆସିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ୍ଦଲରୁ ଆସିଥିଲେ ଯୋଉ, ସିଏ ହେଲା ମୋ ଦିଦି। ହଠାତ୍ ଫୋନ୍ କଲେ କି ଆଉ ଆସିବା ପାଇଁ ଏଠି ପୁରୀ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଗତକାଲି ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ସିଏ। ତାପରେ କହିଲେ କି ଆଉ ବର୍ଷା ନହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଯିବା। ତାପରେ ମୋର ନିଜର ଅନୁଭୂତି ତ ମାନେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଏଇ 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି। ହଜବେଣ୍ଡ ଥିଲେ ଭିତରେ ଥିଲେ, ମୁଁ ରୋଷେଇ ରୁମ୍ରେ ଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଚୁଲାଟା ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଚୁଲାଟା ଲିକେଜ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଜାଣିପାରିନଥିଲି। ହଠାତ୍ ମୁଁ ସେଠୁ ମାନେ ଭଜା ଭାଜିବା ଭିତରେ ତାର ଏପଟ ଚୁଲାଟା ହିଁ ହଠାତ୍ ଜଳି ଯାଇଛି।
ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରିବା ଭିତରେ ଏପଟ ସାଇଡ୍ କି ମୋର ଏତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଦେଇଛି ଏପଟଟା ମାନେ ଜଳି ସାରିଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତ ସେତେବେଳେ ପୁରା ମାନେ ମାନେ ଅଧିକ ପୁରା ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଗଲି ନା କ'ଣ କରିବି ହଠାତ୍ ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଡାକିଲି ଆଉ ତମେ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଆସ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଏପଟ ଚୁଲାଟା ହିଁ ଜଳି ଯାଇଛି ତାପରେ ସିଏ ଆସିଲେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଆଣିକି ସେଠି ଢାଙ୍କି ଦେଲେ ତାପରେ କି ନିଆଁଟା ପୁରା ହଠାତ୍ ମାନେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆଉ ସେଇଟା ତ ମୋ ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ଅନୁଭୂତି ସିଏ ହିଁ ମୋ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ମହାବିପଦରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସିଏ ମୋ ପାଇଁ ଥିଲା 3-4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ମୋର ମହାବିପଦ ଥିଲା ପ୍ରାୟତଃ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଘଟଣାଟା ମୋ ଜୀବନ ଭିତରେ ଘଟିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯାହା ହଉ ମୋତେ ସେତିକିରୁ ମାନେ ରକ୍ଷା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ଏ ଘଟଣାଟି କେବେ ବି ଆପଣ ଭୁଲିବେନି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ କଥା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି ସେମିତି ରହୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖୁ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ମା ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ମା କହିବେ ଅନଙ୍ଗମଞ୍ଜାରୀ ଦେବୀ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦାନଗଦି ବ୍ଲକ ଦେଉଳକଣ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ମୁଁ ଆସିଛି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆମେ କେବଳ ନୀରବ ରହିବୁ ଆପଣ ଅନୁଭୂତି ଟିକେ କହିବେ କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୟା କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଦୟା କଲେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେ କଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଲଗାତାର ଆସୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମଝିରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଆଉ ଆସିପାରିଲିନି ହଠାତ୍ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହେ ତୋତେ ଏଇଠି ଠାକୁର ଘରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କିନ୍ତୁ ତୋ ଡୋରି ଲାଗୁନି ଏତେ ରଥଯାତ୍ରା ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଯାଇପାରୁନି ଦେଖିପାରୁନି ଆଗରେ ଆମେ ଏତେ ଯାଇକି ଛୁଉଁଥିଲୁ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଟାଣୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଦେଖିପାରୁନି ତୋ ଡୋରି କ'ଣ ଲାଗିବନି ଏମିତି କହି ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ଏମିତି କହୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ କାଲି ମାନେ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା ଆସିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଯେ ନା ଯିବା କି ଯିବାନି ମୁଁ କହିଲି ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯିବିନି ବୋଲି ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋ ମନ ହେଉଛି ଯିବି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ତ ମୁଁ ଯାଇନି ମୋତେ ଟିକେ ତୋତେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମୋର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ମୋତେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରେଇ ଦେ ମୁଁ ତ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ଟିକେ ମାଡ଼ିକି ଆସିବି ତ ଏତିକି ମୋତେ ତୁ ଦୟା କର କୃପା କର ମୁଁ କିଛି ମାଗୁନି ତୋତେ ଖାଲି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ମୋତେ ତୁ ଖାଲି କୃପା କର ଯାହା ହଉ ଆଜି ବହୁତ ମାନେ ହଁ ନାଁରେ କଥା କହି ଯାହା ଆଜି ତାଙ୍କର ସତରେ ଡୋରି ଲାଗିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆସିକି ଏ ଜାଗାରେ ଆଜି ଠିଆ ହେଇପାରିବି ଯୋଉ ଦର୍ଶନର ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି ଭାରି ବ୍ୟାକୁଳତା ଆସୁଛି କ'ଣ ଏମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ପାଇଲେ କି ଚେତନାରେ ପାଇଲେ କି ଭାବନାରେ ପାଇଲେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଉ ମାନେ ଅସମ୍ଭାଳ ହଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ତ ମୋର କେତେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ପାରିବାରିକ ହଉ କିମ୍ବା ମୋ ଚାକିରି ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ହଉ କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କାନ୍ଦିକି ତୁ ଥାଉ ତ ଆମର ଘରେ କୌଣସି ଯେମିତି ସମସ୍ୟା ନ ହୁଏ ଯଦି ହେଲା ତୁ ହିଁ ତାର ସମାଧାନ କରିବୁ ହାତ ଟେକି ଦିଏ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା କୋଉ ବିଭାଗରେ ମା ମୁଁ ତାର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲର ହେଡ୍ ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଥିଲି ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଛି ଏଇ ମେ ମାସରେ ଯାହା ହଉ ଅବସର ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚାକିରି କାଳ ଭିତରେ ଘର ସଂସାର କଲେ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ବାଦ ବିବାଦ ଆସିବ ତା ଭିତରେ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଏ ଦୃଢ଼ତା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କିଛି ମୁଁ ପାଇଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରୁ ନହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିପାରିନଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କୃପା ବଳରେ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଆସିକି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ସତରେ ଏଇ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଆଜି ଠିଆ ହେଇକି ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ମୁଁ ଆଜି ଅନୁଭୂତି କହିବାକୁ ଆସିବି ପହଞ୍ଚି ପାରିବି ବୋଲି ଯାହା ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବହୁତ କୃପା ମୁଁ ବହୁତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ତାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏତିକି କହି ମୁଁ ମନର କୋହ ଆଜି କେବଳ ଅତୀତର କୃପା ପାଇଛନ୍ତି ଦୁଃଖରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କୋହ ଆଜି ଆସୁଛି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଇଏ ରହୁ ମନ ରହୁ ଭାବନା ରହୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭବ ରଖିଛନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣୀ ଦାସ ତିଗିରିଆ ନୂଆପାଟଣା ତିଗିରିଆ ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରିଆ ନା କୋଉଠି ନୂଆପାଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ସେଇଟା ଏଟା ତିଗିରିଆ ସେପଟେ ନୂଆପାଟଣାଟା ବଡମ୍ବା ଗଲା ବେଳକୁ ଆଠଗଡ଼ ବଡମ୍ବାଟି ହଁ ହଉ କ'ଣ ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କର ରଖିଛନ୍ତି ନୂଆପାଟଣାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ଟିକେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜିର କଥା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧଘଣ୍ଟେ 45 ମିନିଟ୍ର କଥା ଆଉ ମୁଁ ଦର୍ଶନ ଭିତରେ ଠେଲା ପିଲା ଭିତରେ ମୋ ପର୍ସ ହଜିଗଲା ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ପର୍ସ ନାହିଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହାତ ଟେକିଦେଲି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଘରକୁ ଏମିତି ଯିବି ମୋ ପଇସା ହଜିଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣେ ପୁଲିସ ଭାଇ କହିଲେ ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୋ ପର୍ସ ହଜିଯାଇଛି ନା ଏଥିରେ କ'ଣ ଥିଲା ମୁଁ କହିଲି 12,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଥିଲା
ଆଉ ସେଇଠୁ କହିଲେ କି କେମିତିଆ ପର୍ସ, ମୁଁ କହିଲି ଧଳା ପର୍ସ ଶୁଭମ ଅଳଙ୍କାର ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଇଠୁ ପର୍ସଟି ଏଠୁ ବାହାର କରିକି ଦେଲେ। ଯାହା ହଉ ଏମିତି ବି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ, ସେ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କଲେ ମଧ୍ୟ ସେବା ମନୋଭାବ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ 15,000 ନା 12,000, 12,000 ସହିତ ଲେମ୍ବୁଟିଏ ରହିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଭଗବାନଙ୍କ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଲେମ୍ବୁଟା ରହିବାର ମାନେ ଲେମ୍ବୁ କାଳେ ବାନ୍ତି ଲାଗିବ ବସରେ ବୋଲି ମୁଁ ଲେମ୍ବୁଟା ଆଣିଥିଲି ସାଙ୍ଗରେ। ଏ ପର୍ସଟା ପର୍ସରେ ଥୋଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ। ଭଲ କଥା, କେହି କେହି ଲେମ୍ବୁ ପାଖରେ ରଖନ୍ତି ବାନ୍ତି ପାଇଁ ରଖନ୍ତି, ଆଉ କେହି ରଖନ୍ତି ଲେମ୍ବୁ ମନି ପର୍ସରେ ଲେମ୍ବୁ ଗୋଟେ କନାରେ ଗୁଡ଼େଇ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାଏ ବୋଲି। ଆଉ ଆପଣ ଆଜି ସିନା ଅନୁଭୂତି କହିଦେଲେ ହଜିଗଲା ବୋଲି 12,000 ସୁରକ୍ଷିତ ପାଇଲେ, ଏତେ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି? ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରି ଯିବାର ଅଛି ବରାଳ ବାଲୁକେଶ୍ୱର, ସେଥିପାଇଁ ଧରିକି ଆସିଥିଲି। ଆଉ ରୁମ୍ରେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ପଇସା ସବୁ ତ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ। ହଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଶେଷ ଦୟା କରିଛନ୍ତି, ସଚ୍ଚୋଟ ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଉପାର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ପଇସା କୁଆଡ଼େ ଯିବନି। ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଉ ଜୀବନ ସାରା। ଆପଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ଦେଖେ। ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖନ୍ତି କହିଲେ? ଏଇ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଅନୁଭୂତି, ଆଉ ଧୂପ ଆଳତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଇଏ ସମୁଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ଆଳତି ହୁଏ ମହୋଦଧି ଆଳତି ସବୁ ଦେଖେ। ହଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା, ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ ବେଳ କହିଲେ? ଗଣେଶ୍ୱର ସେଠୀ, ଆଉ କିମ୍ବିରାପାଳ ଗ୍ରାମ। ଗଣେଶ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଏମିତି କଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୃପା କରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମୋର 2ଟି ଝିଅ ଥିଲାବେଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନସିକ କରିଥିଲା ଠାକୁରକୁ କାନ୍ଦିକି ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ହଉ ବୋଲି, ଆମେ ପୁଅ ଠାକୁର ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ହଉ ଭଲ ଅନୁଭୂତି, ପୁଅ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି। ଅନୁଭୂତି ଯିବେ ଯେମିତି ଭକ୍ତମାନେ ମା ଯେମିତି କହିଲେ, ସେ ଅନୁଭବର ଦିନ ଆପଣ ଯେମିତି ଭକ୍ତ ଶୁଣିଲେ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି, ଆମର ଆସିଥିଲୁ ପୁରୀକି ପରିବାର ନେଇକି, ପୁଅର ଥିଲା ମାନସିକ 22/5ରେ ଗଡ଼ିବା ଲାଗି। ତେଣୁ ସେଦିନ ଭୋଗରାଗ କଲା ପରେ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ପୁଅକୁ ନେଇଛି ଭୋଗରାଗ ପାଖରେ ଠିଆ କରିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଆମକୁ କହିଲେ ଏ ଭୋଗ ତମେ କରିନା, ଟିକେ ଭୋଗ କରିକି ଆଣ। ସେତେବେଳେ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ପୁଅକୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି, ମୁଁ ବି ମନେ ନାହିଁ ପୁଅକୁ ଧରିଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦି ବୋବେଇକି ଠାକୁରକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ବାଲା ବାବୁ ପୁଅକୁ ଦେଇକି ଆମକୁ କହିଥିଲେ ତମ ପୁଅ ଇଏ ପଚରା ଉଚରା କଲେ, ସବୁ ପ୍ରକାର କଲା ପରେ ଆମେ ପୁଅକୁ ପାଇଥିଲୁ। ପୁଅ ହଜେନି କେବେ ନା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମିତି ପିଲା ହଜନ୍ତି ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି। ହଉ ଇଏ ବହୁ ଦିନର ଅନୁଭୂତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି ଆପଣ? ବେଳେବେଳେ ଦେଖେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଅନୁଭୂତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ମମତା ମଞ୍ଜରୀ ସାହୁ, ଯାଜପୁର। ଯାଜପୁର ବ୍ୟାସନଗର। ବ୍ୟାସନଗର। ହଉ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ ଦିନ କହିଦେଲେ ମନର ଖୁସି ଆସିବ, ଆଉ ପାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ନ କହିଲେ ବି ମନର ଦୁଃଖ ଆସିବ। କ'ଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି? ମୁଁ ଛୋଟଟେ ହେଇଥାଏ, କ୍ଲାସ୍ 5 କି 6 ପଢ଼ୁଥାଏ। ବାପା ମା ଆଈ ମୁଁ ଆମେ ଆସିଥାଉ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରୁଥାଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଭିତରେ। ବାପା ମା ଆଈ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି, ମୋତେ ଯେମିତିକି ଲାଗିଲା ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। ସେ ପଳେଇଲେ, ମୁଁ ସେଇଠୁ କିଛି କହିଲିନି, କାନ୍ଦିଲିନି। କାନ୍ଦିଲେ ଜାଣିଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ କାନ୍ଦିଲିନି। ମୁଁ ମନ କଥା ମନରେ ରଖିକି ମୁଁ ଖୋଜୁଥାଏ ବାପା ମା ଆଈ। ମୋ ଚକ୍ଷୁ ଯେମିତି ବନ୍ଧନ ହେଇଯାଏ, ସେମିତି ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିଲାନି ଅଛନ୍ତି କି କିଛି ଦେଖାଗଲାନି ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ବାଟେ ଯାଇଥିଲି, ଯେଉଁ ପାହାଚରେ ସେଇପଟେ ଆସିକି ମୁଁ ସିଧା ଆସିଲି ଯେଉଁଠି ସବୁ ଗାଡ଼ି ରିକ୍ସା ମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ପୁରା ପଳେଇ ଆସିଲି। ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ରିକ୍ସା କତିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ରିକ୍ସାବାଲା ବାପା ମା କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ବି ମୁଁ ମନରେ ଭୟ ଥାଏ। ଜାଣିଛି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ମୁଁ ପଚାରୁଥାଏ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ପଚାରୁଥାଏ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ପଚାରୁଥାନ୍ତି ତମ ବାପା ମା କିଏ କ'ଣ ଏମିତି ପଚାରୁଥାନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସାଇକେଲରେ ପହଞ୍ଚିକି କହିଲେ ମା
କୋଉଠିକି ଯିବ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛ ମୋ ମନରେ ଭୟ ଅଛି କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମାନେ ଯେମିତି ନେଇଯାଆନ୍ତି ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକି ସେଇଭଳିଆ ହେଇଥିବେ କି ଆଉ ମୁଁ କହୁଥାଏ ମୋ ବାପା ମା ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ପାଉନେଇ ହେଲେ କୋଉଠିକି ଯିବେ ମୁଁ ସେତିକି ବେଳୁ ଜାଣିଥାଏ ଏତେ ଛୋଟବେଳୁ ମୁଁ ଜାଣିଥାଏ ମଉସାଙ୍କ ନାଁଟା ଆଉ ଜାଣିଥାଏ ମଉସାଙ୍କ ଘରର ଆଡ୍ରେସଟା କହିଲି ମଉସାଙ୍କ ନାଁ ଘରର ଆଡ୍ରେସ୍ ଅର୍ଜୁନ ସାହୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ସେଇଠୁ ସିଏ ନେଲେ ସାଇକେଲରେ ବସେଇକି ମୋତେ ନେଲେ ମୁଁ ତଥାପି ବି ଜାଣିନଥାଏ ଯେ ସେ ମୋତେ ସତରେ ଛାଡ଼ିବେ କି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ନେଇଯିବେ ତଥାପି ମୁଁ ନେଇକି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ନେଇକି ମୋ ମାଉସୀ ଘରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୋତେ ଯିଏ ହେଲେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏ ଭାବ ଥାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ଘରେ? ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ସକାଳେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁଭୂତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ ଯେତିକି ସମୟ ଆମେ ରହିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା ଭଳି ମନେ ହୁଏ ଏବଂ ଯେତିକି ସମୟ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଘରେ ରହି ଆଜି ଅନୁଭୂତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଅନୁଭୂତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ସମୟ କହିଲାଣି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଜନ ଡକ୍ଟର ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ମ୍ୟାମଙ୍କର ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଜନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଅନୁଭବ କରିବା। ଏ ଅନୁଭୂତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖି ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଭଜନ ପରିସରକୁ ସମସ୍ତେ କହିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଁ। ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ